رمضان کی چاند رات ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور اپنے والدین کی عزت مٹی میں ملا دی۔ 20 سال بعد وہ ایک بھکارن بن کر اپنے ہی بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی نے اسے پہچان لیا اور اسے گھر لے آیا۔ جب بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے روتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا کہ پورے خاندان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ اسے رمضان المبارک کی وہ آخری بابرکت ساتیں اپنی تمام تر رعنائیوں اور روحانیت کے ساتھ رخصت ہو رہی تھیں، اور فضاؤں میں عید الفطر کے چاند کی نوید سنانے کے لیے بےتابی اور اشتیاق کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معطن تھا۔ افق پر ہلال عید کی جھلک دیکھنے کے لیے شہر کی تمام چھتیں انسانوں سے بھر چکی تھیں، اور ہر آنکھ اس باریک سی لکیر کی متلاشی تھی جو عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا پیغام لانے والی تھی۔ لیکن ان تمام پرمسرت لمحوں کے بیچ سلمان کے عالیشان اور وسیع و عریض مکان کے در و دیوار ایک عجیب سی بوجھل خاموشی اور اداسی میں لپٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں دولت کی ریل پیل اور آسائشوں کی فراوانی تو تھی، لیکن سکون کی وہ دولت مفقود تھی جو کبھی 20 سال پہلے اس گھر کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ سلمان، جو اب ایک کامیاب تاجر اور معاشرے کا معزز رکن بن چکا تھا، اپنے گھر کے مرکزی آہنی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی تمازت اور تجربات کی گہری لکیریں واضح تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ پرانا دکھ چھپا ہوا تھا جو 20 سال پہلے اسی چاند رات کو اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، جب اس کی اکلوتی اور لاڈلی بہن زینب اچانک رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہو گئی تھی اور اپنے پیچھے رسوائی، بدنامی اور شرمندگی کا ایسا ناختم ہونے والا سلسلہ چھوڑ گئی تھی جس نے ان کے سفید پوش اور معزز خاندان کی عزت کو ایک لمحے میں خاک میں ملا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کے بوڑھے باپ کی کمرے ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور وہ اسی صدمے کو دل سے لگا کر چند ہی ماہ میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے، جبکہ ماں کی بصارت اس کی رات تکتے تکتے جواب دے گئی تھی۔ سلمان کو وہ رات آج بھی اس طرح یاد تھی جیسے کل کی بات ہو، جب عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں، اور محلے کی ہر زبان پر ان کی بہن کے کردار کے حوالے سے زہریلے جملے اور طنز کے نشتر موجود تھے۔ اس واقعے نے سلمان کو اس حد تک توڑ دیا تھا کہ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف اپنے کاروبار اور نام کو دوبارہ بنانے میں صرف کر دیں، لیکن وہ زخم جو اپنوں کی بے وفائی نے دیا تھا وہ کبھی بھر نہ سکا۔ آج 20 سال بعد جب وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا عید کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا اور گلی میں بچوں کے کہکہے اور پٹاخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، تو اچانک اس کی نظر اس خستہ حال اور بدحال عورت پر پڑی جو اس کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس عورت کا حلیہ اس قدر پراگندہ اور شکستہ تھا کہ اسے دیکھ کر کسی کے دل میں بھی کراہت اور ترس کا ملا جلا جذبہ بیدار ہو سکتا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور الجھے ہوئے تھے، جیسے برسوں سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو، اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا اور ایسا میلا کچیلا تھا کہ اس کے اصل رنگ کا اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں میں موجود پرانی چپلیں گھس کر بالکل پتلی ہو چکی تھیں، اور اس کی ایڑیاں پھٹ کر خون آلود ہو رہی تھیں۔ وہ ایک عام سی بھکارن معلوم ہوتی تھی جو عید کے موقع پر صاحب ثروت لوگوں کے دروازوں پر چند سکوں کی امید لے کر آتی ہیں، لیکن اس عورت میں کچھ ایسا تھا جس نے سلمان کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز اور اس کے ہاتھوں کی لرزش میں ایک ایسی غیر محسوس اپنائیت تھی جس نے سلمان کے دل کے کسی پوشیدہ گوشے میں دستک دی۔ سلمان نے ارادہ کیا کہ وہ اسے کچھ پیسے دے کر آگے بڑھ جائے گا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر اس کی طرف قدم بڑھایا، اس عورت نے اپنا سر اٹھایا اور ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وہ لمحہ سلمان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ان آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ وہی تھا
जो उसने 20 साल पहले देखा था। वो आंखें जो कभी सितारों की तरह चमकती थीं, अब बुझ चुकी थीं, लेकिन उनकी साख्त और उनमें मौजूद वो मखसूस उदासी सलमान के लाशूर में नक्श थी। उसने कपकपाते हुए लहजे में एक नाम पुकारा, ज़ैनब। और जैसे ही ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकला, उस औरत के पूरे वजूद में एक थरथराहट पैदा हुई और उसने फौरन अपना चेहरा अपनी मैली चादर में छुपा लिया और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ में 20 सालों की अज़ियत, पछतावा और नामालूम कितने दुखों की दास्तान छुपी हुई थी। सलमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसने एक बार फिर हिम्मत जमा की और उस औरत के करीब जाकर उसका बाजू थामने की कोशिश की, लेकिन वो औरत पीछे हटने लगी और मुसलसल नफी में सर हिलाती रही। सलमान का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने सोचा था कि अगर कभी ज़ैनब उसके सामने आई तो वो उससे नफरत करेगा, उसे धुतकार देगा और उससे उन तमाम दुखों का हिसाब मांगेगा जो उसने खानदान को दिए थे। लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर उसके तमाम शिकवे और गुस्सा बर्फ की तरह पिघलने लगे। उसने जबरदस्ती उसे सहारा देकर उठाया और उसे अपने घर के उस पुरशिकोह दरवाजे की तरफ ले जाने लगा जहां से कभी वो अपनी मर्जी से निकली थी, या कम से कम सलमान अब तक यही समझता आया था। जैसे ही वो घर के अंदरूनी सहन में दाखिल हुए, सलमान की बीवी और दीगर घरवाले जो ईद की तैयारियों में मसरूफ थे, इस मंजर को देखकर साकित रह गए। उनके लिए ये एक नाकाबिले यकीन बात थी कि उनका मुअज़्ज़ज़ और उसूल पसंद सलमान एक ऐसी गलीज और बदहाल भिखारन को घर के अंदर ले आया है। सलमान की बीवी ने आगे बढ़कर एतराज करना चाहा, लेकिन सलमान की आंखों में मौजूद सुर्खी और कर्ब देखकर उसकी जबान गुंग हो गई। सलमान ने ज़ैनब को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। उसके दिल में सवालात का एक तूफान बरपा था। वो पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कहाँ रही इन 20 सालों में, उसे इस हाल तक किसने पहुंचाया, और क्या उसे जरा भी अपने माँ बाप की ममता और भाई की गैरत का ख्याल नहीं आया। लेकिन ज़ैनब की हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वो मुसलसल अपने भाई के पैरों की तरफ देख रही थी, जैसे वो खुद को इस काबिल भी नहीं समझती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सके। पूरे घर में एक तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई थी। नौकर चाकर और दीगर रिश्तेदार जो ईद मिलने आए हुए थे, वो सब दूर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनकी नज़रों में वही पुरानी नफरत और हकारत थी जो 20 साल पहले ज़ैनब के लिए पैदा हुई थी। सलमान ने सबको कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी बहन से तन्हाई में बात कर सके। जब सब चले गए तो उसने ज़ैनब के हाथ अपने हाथों में लिए जो मुशक्कत और भीख मांगने की वजह से खुरदरे और सख्त हो चुके थे। सलमान ने निहायत धीमी और भारी आवाज में पूछा कि ज़ैनब, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब्बा भी नहीं रहे और अम्मा की हालत भी तुम देख सकती हो। अब तो बता दो कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो हमारी जान थी। फिर तुमने अपनी और हमारी इज्जत मिट्टी में क्यों मिलाई? ज़ैनब ने एक लंबी आह भरी और उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू अब उसके मैले लिबास को भिगो रहे थे। उसने अपने खुश्क होठों को जुम्बिश दी, लेकिन अल्फाज जैसे उसके गले में फंस कर रह गए थे। वो बार बार बोलने की कोशिश करती, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती। सलमान ने उसे पानी पिलाया और उसे हौसला दिया कि वो जो कुछ भी कहेगी वो उसे सुनेगा और उसे अब कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि वो पहले ही जिंदगी की सबसे बड़ी सजा काट कर आई है। ज़ैनब ने आखिरकार एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो किसी कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई सुनाई देती थी। उसने कहा कि भाई, आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी? आपको लगता है कि मैंने किसी की खातिर अपने घर की इज्जत का सौदा किया था? लेकिन सच तो यह है कि उस रात
मेरे पास कोई इंतखाब ही नहीं था। सलमान ने हैरत से उसे देखा और पूछा कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया था? ज़ैनब ने सर झुकाए हुए जवाब दिया कि भाई, वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी खुशगवार रात थी। स्टेप में ईद के कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थी और अम्मा के साथ मिलकर सवैयां बना रही थी। लेकिन फिर अचानक जिंदगी ने वो रुख मोड़ा कि मैं आज इस मोड़ पर खड़ी हूं, जहां ना मेरा कोई माजी है और न कोई मुस्तकबिल। उसने बताया कि किस तरह 20 साल तक वो एक ऐसी अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर रही जिसका तसव्वुर भी एक शरीफ ज़ादी नहीं कर सकती। उसने बताया कि वो भिखारन बनकर दर दर की ठोकरें इसलिए नहीं खा रही थी कि उसे इस जिंदगी से मोहब्बत थी, बल्कि उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक जब्र की दास्तान था। सलमान का तजस्सुस और सदमा अब अपनी इंतहा को पहुंच रहा था। वो बार बार उससे पूछ रहा था कि आखिर वो कौन था जिसने उसे अगवा किया या जिसके साथ वो गई थी। लेकिन ज़ैनब अभी तक असल हकीकत बताने से हिचकिचा रही थी, जैसे उसे डर हो कि सच बताने से जो थोड़ी बहुत रही सही दीवारें बची हैं वो भी गिर जाएंगी। उसने सलमान से कहा कि भाई, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो शायद आप सह ना पाएंगे, क्योंकि इस गुनाह में वो हाथ शामिल थे जिन पर आपने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा किया था। सलमान की आंखों में चमक पैदा हुई और उसने ज़ैनब के कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और कहा कि मुझे बताओ ज़ैनब, वो कौन था जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? मैं उसका नाम जानना चाहता हूं, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। मैं उससे तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। ज़ैनब ने एक बार फिर कमरे में मौजूद उन दीवारों की तरफ देखा जो खामोश गवाह थीं उसके बचपन की, और फिर उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जो 20 सालों से एक नासूर बनकर उसके सीने में दफन थी। उसने बताया कि चांद रात की उस भयानक तारीकी में जब पूरा मोहल्ला जश्न मना रहा था, तो उसके अपने ही घर के पिछले दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंसकर उसे बेहोश कर दिया था। सलमान ये सुनकर साकित रह गया। उसने पूछा कि वो कौन लोग थे और उन्हें घर के पिछले दरवाजे की चाबी कहां से मिली। ज़ैनब ने रिक्कत आमेज लहजे में जवाब दिया कि भाई, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी वो आपके अपने ही खून में छुपे होते हैं। उसने बताया कि उस रात उसे अगवा करने वाले कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो हमारे दस्तरख्वान पर बैठते थे और जिन्हें हम अपना खैर ख्वाह समझते थे। ज़ैनब की आवाज़ अब मज़ीद भर्राई हुई थी और वो इंकिशाफ करने ही वाली थी कि उसके साथ असल में क्या हुआ था और वो क्यों 20 साल तक खामोश रही और क्यों उसने कभी वापस आने की कोशिश नहीं की। सलमान के जहन में हजारों चेहरे घूम रहे थे। वो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा ऐसा काला सांप था जिसने उसके घर की इज्जत को डसा था। ज़ैनब ने एक बार फिर सलमान का हाथ थामा और कहा कि भाई, मैं आपको वो सच बताने जा रही हूं जिसने मेरी जवानी, मेरी खुशियां और मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मुझे इस सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी मर्जी से नहीं भागी थी, बल्कि मुझे एक ऐसी साजिश का मोहरा बनाया गया था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जायदाद और अब्बा की इज्जत को तबाह करना था। उसने बताया कि उसके गायब होने के बाद जो खत आप लोगों को मिला था वो मेरा लिखा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक झूठा कागज था जो सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें और मुझे मरा हुआ समझ लें। ज़ैनब की ये बातें सुनकर सलमान के दिल पर जैसे बिजलियां गिर रही थीं। वो सोच रहा था कि 20 साल तक वो एक ऐसी झूठी कहानी पर यकीन करके अपनी बहन से नफरत करता रहा जो कभी वजूद ही नहीं रखती थी। उसने ज़ैनब को पीने के लिए दोबारा पानी दिया और उसे तसल्ली दी कि अब वो महफूज है और अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ज़ैनब के चेहरे पर खौफ के साए अभी तक मौजूद थे।
وہ جانتی تھی کہ وہ جس راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہے وہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ بھائی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ان چہروں کے بارے میں بتاؤں جنہوں نے میرا سودا کیا تھا اور جنہوں نے مجھے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جہاں موت زندگی سے زیادہ سستی تھی۔ سلمان ہماتن گوش تھا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ اس سچائی کا منتظر تھا جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ لیکن زینب ابھی تک اس خاص موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اسے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا گیا اور کس طرح اسے ڈرایا گیا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے بھائی اور ماں کو مار دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ 20 سال تک زندہ درگور رہی اور اس نے کبھی ہمت نہیں کی کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ سکے۔ لیکن جب اس نے سنا کہ اس کا بھائی اب ایک طاقتور انسان بن چکا ہے تو اس کے اندر کی ممتا اور بہن کا پیار اسے کھینچ کر یہاں لے آیا تاکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے خاندان کو اس سچ سے آگاہ کر سکے جو ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا رہا ہے۔ زینب کی اس بوجھل گفتگو نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا اور سلمان اب اس آخری دھماکے کے لیے تیار تھا جو اس کی پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سچائی اب اس کے بالکل سامنے کھڑی ہے اور وہ اسے چھونے ہی والا ہے، لیکن وہ سچ اتنا کروا ہوگا اس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ زینب نے ایک بار پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے وہ پہلا نام نکلا جس نے سلمان کے ہوش اڑا دیے۔ لیکن ابھی مکمل حقیقت سامنے آنا باقی تھی اور وہ راز جو اس نے اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا وہ اب آہستہ آہستہ تہوں سے باہر نکل رہا تھا۔ سلمان کی زندگی کا یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا جب اسے اپنی بہن کی زبانی اس کی بربادی کی داستان سننی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے دن جب پوری دنیا خوشیاں منا رہی تھی۔ لیکن اس گھر کے لیے یہ چاند رات ایک بار پھر سے انکشافات اور دکھوں کی رات بننے جا رہی تھی جس کا اختتام کسی کو معلوم نہ تھا۔ زینب کی آواز اب ایک بار پھر دبی دبی سی ہو گئی تھی اور اس نے سلمان کے کان کے قریب ہو کر وہ بات کہی جس نے اسے زندگی کے سب سے بڑے صدمے سے دوچار کر دیا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر زینب کے چہرے پر وہ پرانا خوف دوبارہ لوٹ آیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے چچا کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر زینب کی حالت گیر ہو گئی اور وہ کرسی سے فرش پر گر کر اپنے بھائی کے پیچھے چھپنے لگی۔ سلمان نے حیرت سے اپنے چچا کی طرف دیکھا جو بظاہر پریشانی کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا خوف واضح تھا۔ زینب نے چیخ کر کہا کہ بھائی، یہی وہ شخص ہے جس نے میری زندگی برباد کی اور مجھے اس حال تک پہنچایا۔ سلمان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن زینب نے لرزتی آواز میں وہ ہولناک انکشاف کیا جس نے پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے بتایا کہ چاند رات کو جب سب عید کی تیاریوں میں مصروف تھے تو ان کے ان سگے چچا اور تایا نے مل کر اسے اغوا کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دادا جان کی وہ وصیت تھی جس کے مطابق جائیداد کا سب سے قیمتی حصہ زینب کے نام ہونا تھا اگر وہ عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہوتی۔ ان ظالموں نے اسے ایک دور دراز شہر کے گداگروں کے گروہ کو بیچ دیا اور خود گھر میں وہ جھوٹا خط رکھ دیا جس میں لکھا تھا کہ زینب کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے تاکہ ابا جان غیرت کے نام پر اس کی تلاش بند کر دیں اور وہ جائیداد پر قابض ہو سکیں۔ زینب 20 سال تک
उनके कारिंदों की निगरानी में भीख मांगती रही और पल पल मरती रहीं ताकि उसका भाई और माँ जिंदा रह सकें। सलमान ने जब ये सुना तो उसका खून खौलने लगा और उसने अपने चचा के गिरेबान पर हाथ डाल दिया, जिनका चेहरा अब नदामत और खौफ से काला पड़ चुका था। वो खामोश मुहाफिज और वो झूठा भिखारी का किस्सा अब एक इबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। सलमान ने फौरन कानून के मुहाफिजों को तलब किया और उन मक्कारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। ज़ैनब अब अपने भाई के घर में तो थी, लेकिन उसकी जवानी और उसके बाप की जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती थी। ईद का चांद निकल चुका था, लेकिन आज की ईद खुशियों की नहीं, बल्कि इंसाफ और दुखों के बोझ तले दबे हुए एक खानदान के मिलाप की दास्तान बन गई थी, जिसने अपनों के रूप में छुपे हुए भेड़ियों को पहचान लिया था। और इस तरह 20 साल से अधूरा सच अपने हौलनाक अंजाम को पहुंच चुका था।